वीडियो देखुवा समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता नाजरेथ जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार जनावि। प्रिय मैंने आज आम गोटे विषय आलोचना करवा ताही ख्रीष्ट पदचिन्ह दे गति करवा किपरि ख्रीष्टर पदचिन्ह दे गति करवा किपरि वर्तमान आम देखुले अनेक प्रकार ईश्वर को जानी लोक मान जो मैंने ईश्वर को जानी ना से लोक मान प्रति अनेक प्रकार परिस्थिति जहाँकि विचलित करुच्छे मनुष्य मानक ए प्रकार परिस्थिति आम मैंने ईश्वर को निकट को जमी भी जबार अच्छे स्वर्ग राज्य में पहुँचार अच्छे ए प्रकार आशा भरोसा मैंने बंचला बेले गोटे पार्श्व मंद विषय मंद चिंताधारा शैतान द्वारा जात जहाँकि तुम्हें आम को ईश्वर को निकट को दूर करुए आ गोटे पार्श्व ईश्वर वाक्य जहाँकि आम को ईश्वर को निकट को पहुँचाइवाई सबु बेले आम को सतर्कता जनाऊ थाए। ए प्रकार परिस्थिति रे आमे माने कहार अनुसरण करवा कहार पदचिन्ह दे आमने गति करवा कोई आलोचना करवा ख्रीष्टर पदचिन्ह दे गति करवा कहले आम मैंने ख्रीष्टर अनुसरण कर बंचवा ख्रीष्टर ही पदचिन्ह दे आमने गति करवा कले आम स्वर्ग राज्य जीवा कारण से ही स्वर्गारोहण कले से ही ए जगत को आसी से जड़े ही स्वर्गारोहण कले ताहांको पर जीवन ताहांको पदचिन्ह दे आमने गति कले आमे माने मध्य स्वर्ग राज्य रे ईश्वर निकट आमने जाई परिबा सेतिबाई ख्रीष्टर पदचिन्ह दे आमने गति करबा हेले ताहा किपरि आज आमने आलोचना करबा ताहांको जीवन आमने देखिबा किपरि से जगत को आसिले ए जगत रे ताहांको जीवन केउ प्रकार थिला ए जगत रे से किपरि बंचिले पुनर्बार ए जगत रे बंचिला बेले से कौन कले पुनर्बार से किपरि ईश्वर निकट को चली गले स्वर्ग राज्य किपरि चली गले से समस्त विषय मैंने आलोचना करवा से किपरि बंचिले से जहाँ सब कले ताहांकर पदचिन्ह दे मैंने जीवा ताहांकर पदचिन्ह दे मैंने गति करवा पूर्वे गोटे वीडियो माध्यम ख्रीष्टर अनुकारी हो बंचवा किपरि एक विषय मैंने शुणी ख्रीष्ट को अनुसरण करार अच्छे जगत लोक मैंने क्या क्या अनुसरण करवा लगी किंतु आम ख्रीष्ट पदचिन्ह दे गति करवा पाउल ख्रीष्ट पदचिन्ह दे गति कले ईश्वर कहते सबु विषय तुमने ख्रीष्टर अनुसरण कर ख्रीष्टर अनुकारी हो बंच बोली कहते ये समस्त विषय मैंने आलोचना करुले आज एक विषय माध्यम द्वारा ए विषय माध्यम आम आहरी अधिक रूप आलोचना करवा ख्रीष्टर पदचिन्ह दे गति करवा किपरि देखिबा आम माने ख्रीष्टर प्रथम आगमन जेतेबेले से पृथ्वी पर आसिले से कहूथवा विषय गोटे आम देखा प्रत्येक वाक्य मैंने जाग्रत देखा ताहांको वाक्य अनुसार ताहांको पदचिन्ह दे आम गति करवा आम देखिले एब्री पुस्तक 10 अध्याय 5 पद एब्री पुस्तक 10 अध्याय 5 पद ख्रीष्ट जेतेबेले जगत को आगमन कले से कहते से ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल एटारे प्रभु जीशुख्रीष्ट ताहांको जीवन मैंने देखा प्रथम जगत को आसी से कहते ईश्वर को बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते गोटे शरीर प्रस्तुत कल गोटे शरीर प्रस्तुत कल मो निमंते आम मैंने से कही था कि मो निमंते माने एटारे जीशुख्रीष्ट कौन कहते मो आत्मा रूपे अच्छी मो निमंते गोटे उत्तम शरीर गोटे प्रस्तुत कल मत शरीर गोटे देल बोली ईश्वर कहते आमे माने से प्रकार आम ईश्वर मातृ गर्भ शरीर आम गोटे गोटे देले आत्मा होता आम गोटे गोटे शरीर आम रखिले आम गोटे गोटे शरीर देले से माँ गर्भरे यह आम जानी न था आम ईश्वर को केवल कही था कि तुम्हें मत गोटे शरीर देल बोली कही न था तापर से कहूथवा विषय जीशुख्रीष्ट होम बलि और पापार्थक बलि रे तुम्हें संतुष्ट हेल नाई सेतेबेले मु कहली देख शास्त्र रे मो विषय रे लेखा अच्छी हे ईश्वर तुमर इच्छा साधना करने को मु आसी
प्रभु जीशुख्रीष्ट एठार ईश्वर कहते जितेबाला से जगत को आसिले सेतेबेले ताहांकर वाक्य देखंतु आरंभरू ताहांक विषय में आलोचना करी करी जिबा ताहांक पदचिन्ह दे आमे आज गति करिबा। ईश्वर को कहते मो पे गोटे शरीर देल आ से शरीर रे मु तुमर इच्छा साधन करने को आसी अच्छी गोटे शरीर देल आ से शरीर बंचला बेले मु तुमर इच्छा साधन करी तुमर इच्छा मु सफल करी कहते आमे माने ए शरीर ईश्वर देले बेले आमे जान ना पासरी जाई था गोटे 2 वर्ष 5 वर्ष पर्यंत पिता माता इच्छा अनुसार आम जीवन थाए तापर पर निज निज जीवन निज इच्छा अनुसार थाए निजर इच्छा निजे सफल करते किंतु एटा जीशुख्रीष्ट कहते मो पाई गोटे शरीर देल आ शरीर रे मु तुमर इच्छा सफल करी कहते अनुसरण करार अच्छे यही प्रकार आमे माने ताहांको जीवन यही प्रकार से ईश्वर को इच्छा सफल करी कहते आम से प्रकार आम अनुसरण करार अच्छे आम ईश्वर आम गोटे शरीर देले से शरीर द्वारा ईश्वर इच्छा आम पृथ्वी रे सफल करार अच्छे प्रकृति आम आलोचना करवा ईश्वर इच्छा कौन कि ईश्वर इच्छा कौन कह आम पुनर्बार आम बाइबल को धरी आलोचना कले ईश्वर अनेक इच्छा अच्छी से गोटे इच्छा होची ईश्वर समस्त इच्छा सफल करने को जीशुख्रीष्ट पृथ्वी पर आसिले आमे माने से प्रकार आसीअछु किंतु आम जानूना तांको पद चिन्ह दे आम गति कले आमे माने भी से प्रकार करि परिबा से कि ईश्वर इच्छा कौन कहले आम ईश्वर कहते मु पवित्र तुम्हें माने पवित्र हुओ आम्भे पवित्र तुम्हें पवित्र हुओ यह ताहांकर इच्छा से प्रभु जीशुख्रीष्ट जगत को आसी पवित्र रूपे रहिले पवित्र रूपे बंचिले ए जगत को आसी पवित्र रूपे अपना जीवन काटिले पाप कले ना एपरिकी अपना मुखर कथा द्वारा पाप चिंताधारा ना मुखर कथा द्वारा पाप ना कौन सी प्रकार होना कहीं अपना शरीर रे पृथ्वी उपर पवित्र रूपे बंचिले कौन सी प्रकार से पाप कले ना से प्रकार पापरे थिबा लोक मानक निमंते आममानक निमंते आममानक पवित्र रूपे करबा पाई निजे पवित्र रूपे रहिले आममान पवित्र रूपे रहबा ईश्वरकर इच्छा मनुष्य माने पापी रूपे थिले मनुष्य मानक पवित्र रूपे करबा निमंते समस्त मनुष्य को पवित्र रूपे करबा निमंते अपना जीवन से देले अपना जीवन से देले देखंतु ताहांको पदचिन्ह दे आमने गति करिवार अछि गोटे गोटे वाक्य को देखंतु शरीर ईश्वर देले बेले जानी शरीर रे ईश्वरकर इच्छा सफल करबा बेले जानिले तापरे से इच्छा कौन कहले पवित्र रूपे रहिबार अछि पवित्र रूपे निजे रहिले मनुष्य माने पाप होई रहिले मनुष्य मान गोटे देवा पाप को घृणा करी सेमानंकु पवित्र रूपे करबा पई तांको पवित्र रूपे करबा पई से अपना जीवन ही दान कले अपना जीवन ही दान कले निजे पवित्र रूपे बंचिले पाप सहित युद्ध कले पाप सहित युद्ध करी पवित्र रूपे बंचिले पवित्र रूपे बंचवा कौन एडे सहज ए पृथ्वी पर बसुवा प्रत्येक शरीर धारण करवा लोक मैंने केते जागृत रहिबार अछि पवित्र रूपे बंचवा पाई हेले जीशुख्रीष्ट अपना जीवन में पाप सहित युद्ध करी पवित्र रूपे रहिले आममानंको पवित्र रूपे करबा पाई पाप को घृणा करी आममानंको प्रेम करी अपना जीवन देले आम्भे माने सेही प्रकार ताहांकर पदचिन्ह दे गति करिवार अछि आ हमने से जीवन दे से अपना प्राण देले आममानंको निमंते आममाने कौन करिवार अछि ताहांको पदचिन्ह दे गति कले देखंतु लेखा अछि जोहनक प्रथम पत्र प्रथम जोहन आमे देखिबा आमने कौन करिया आमने ताहांको पदचिन्ह दे गति कले आम्भे माने कौन करिवार अछि कहउजंती जोहनक प्रथम पत्र 3 अध्याय 16 पदरे से आमानक निमंते अपना प्राण दान करबा द्वारा आम्भे माने प्रेमर परिचय पाइछु पुणे भाई मानक निमंते आम्भ मानकर मध्य प्राण दान करबा उचित एटा कोन कहउचंती
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ପାପକୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ପାପକୁ ଘୃଣା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦାନ କଲେ, ଆପଣା ଜୀବନ ସେ ଦେଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା। ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। କିପରି ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା? ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କଲେ, ଆମମାନେ କିପରି ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା? ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଥିବା ପାପକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପାପ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଶୁଚି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତା କାଢ଼ି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କିପରି ତାହା କରିବା? କିପରି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା କିପରି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିପାରିବା କହି ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ପାରିବା କହି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ପବିତ୍ର ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଅଶୁଚି କରୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟରୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରିପାରିବା। କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଛି କହି ଆଲୋଚନା କଲେ, ବାଇବେଲରେ ଈଶ୍ୱର ଲେଖାଇଲେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦଠାରୁ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଅଶୁଚି କରୁଅଛି ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମମାନେ ତାହାର ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିତରରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ହିଂସାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ରୂପେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି କହିଲେ, ତା ହୃଦୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଲେ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଏହା ବାହାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ହିଂସାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରୁଅଛି। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ପାପ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଅଛି ପାପ। ଆଉ ସେଇ ପାପକୁ ଆମମାନେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ସେଇ ପାପକୁ ଆମମାନେ କାଢ଼ି ପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ ପାପକୁ ଆମମାନେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପାପ କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କହିଲେ, ପୁନର୍ବାର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ କରିପାରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଲୁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚିରୁ ଶୁଚି କରିପାରିବ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ରତାରୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ। ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାହା ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କହିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହିପରି କଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା ଲୋକ ହୋଇପାରିବା। ଏହିପରି ହିଁ ଆମେ ଗତି କରିବା। କିପରି ଗତି କରିବା କହିଲେ, ଏହିପରି ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା। କେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଆମେ ଏକ ବାକ୍ୟକୁ ଯାଇ କହିବା କହିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମେ କହିବାର ଅଛି। ସେହିପରି କହି କେତେକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଅଗ୍ନିରୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ କାଢ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ କିପରି କରିବା, ଅନେକ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଇ ରଖିଲେ। ଜି.ହି.ଜି.କେଲ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ଥରେ ଦେଖିବା। ଜି.ହି.ଜି.କେଲ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। ଜି.ହି.ଜି.କେଲ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। ତଥାପି ତୁମେ ଯେବେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଚେତନା ଦିଅ, ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଓ ଆପଣା କୁପଥରୁ ନ ଫେରେ, ସେ ନିଜ ଅଧର୍ମରେ ମରିବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ଯାଇ କୁହ, ଦୁଷ୍ଟତାକୁ କୁହ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଚେତନା ଦିଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ସେ ନ ଫେରିଲେ ସେ ନିଜ ଅଧର୍ମରେ ମରିବ, ପାପରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲ। ଆମମାନେ ତାହାକୁ ଯାଇ କହିବାର ଅଛି। ସେ ଶୁଣିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ, ନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯାଇ କହିବାର ଅଛି, ତାହାର ଅଶୁଚିତାରୁ ଶୁଚି କରିବାକୁ ହେଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର କେତେକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ 21 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତଥାପି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେପରି ପାପ ନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ଚେତନା ଦେଲେ, ସେ ଯେବେ ପାପ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶୁ ବଞ୍ଚିବ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲ। ଆମେ ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ ନିକଟରେ, ଦୁଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯାଇ କହିବାର ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚିତାରୁ ଶୁଚି କରିପାରିବ ସକ୍ଷମ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ କହିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଫେରିବେ, ବଞ୍ଚିବେ। ଶୁଣିବେ, ଫେରିବେ, ବଞ୍ଚିବେ। ନ ଶୁଣିଲେ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାର ଅଛି। କେତେକଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଯାଇ କହିବାର ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଲେ। କେତେକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ହିଁ ଆପଣା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉଭୟ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ରୂପେ ଥିବା ଏକ ଅଧିକାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସମାନ ରୂପେ ଥିବା ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜ ନତ କରି ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା। ନିଜକୁ ନିଜ ନତ କରି ସତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଲା ବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ସତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, ନିଜକୁ ନିଜ ନତ କରି ବଞ୍ଚିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ, ଆମମାନେ ସେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବାଇବଲରେ ସେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସିନା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ।
ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। এই ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କେତେକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ବଞ୍ଚିପାରିବା, ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହିପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାରେ, କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କଲେ। ସେଇ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେଇ କ୍ଲେଶକୁ ଜୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସହ୍ୟ କଲି, କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କଲି। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ସେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଜୟ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଜୟ କଲି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛ। ମୋ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ତୁମେ ଗତି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି କି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ମନ ଆମମାନଙ୍କର ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ସେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ବଞ୍ଚିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଲେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆମମାନେ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା, ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ସେ ଜଗତକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବାର ଅଛି ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରୂପେ ବଞ୍ଚିଲେ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କେତେକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ନିଜ ନତ କଲେ, ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା କହି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଆହୁରି ସେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଶରୀର କେଉଁ ପ୍ରକାର କଲେ କହିଲେ, ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା ଭାବୁଥିବା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସଜୀବ ବଳି ରୂପେ এই ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଜୀବ ବଳି ରୂପେ ଯେ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା ଯେ ଆମେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ଶେଷରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ସେଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଏ ଜଗତର ବିଷୟ ନ ଭାବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ହିଁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ତାହାଙ୍କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କଲେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ରହିପାରିବା। ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଅଛି। ସେହି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ।
ସେତେବେଳେ ପିତା ଯେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଏହି ବିଷୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଏହା ଏକ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଦଗତି ଦେଇ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ସେହିପରି ଆପଣ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବାରୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସି ଏହିପରି ବଞ୍ଚିଲେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ। ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସି ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ, ବିଦେଶୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସସ୍ଥାନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା। ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିପାରିଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା। ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଅଛି ବାଇବଲରେ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଏ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ବଳି ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବା ବିଷୟରେ, ନିଜକୁ ନିଜ ନତ କରିବା ବିଷୟରେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ବିଷୟରେ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି କେତେକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ, ନିଜକୁ ନିଜ ପବିତ୍ର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ, ପାପକୁ ଜୟ କରିବା ବିଷୟରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା। କିପରି କହିଲେ? ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହା ପଢ଼ି ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଆସିଅଛୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା। ସେପରି ଗଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ସେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେତେକଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ରଖି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି। କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଅଟୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସସ୍ଥାନ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସ୍ମରଣରେ ଆମମାନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ପିତା, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ପିତା। ପିତା, ଏ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ନା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, କାହାର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରି ଶେଷରେ ନ ଯିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିତା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଲ, ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲ ପିତା। ସେହି ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ରଖି ସେହି ପ୍ରକାରେ ବଞ୍ଚିପାରୁ ପିତା। ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ପିତା, ଏ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ନିଜ ନତ କରି ପାପକୁ ଜୟ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ
ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରି ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ପିତା। ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଲୋକ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିତା, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆଉ କାହାକୁ ନା ଜଗତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଦୌଡ଼ି ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ସତ୍ୟ ଯେ ତୁମେ এই ଜଗତରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହା ଜାଣିପାରିବେ ପିତା। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। এই ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନାଜରେଥିୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା। ଆମେନ୍।